여러분, 안녕하세요. 오늘부터 갑작스럽게 3주 동안 영상으로 예배를 드리게 됐는데요. 함께 모여 예배하지는 못하지만 우리를 사랑하시는 하나님을 기쁨으로 예배하도록 해요. 혹시 성경책을 챙기지 못한 친구가 있다면 얼른 성경책을 가지고 오세요. 이제 하나님께 기도하고 하나님을 찬양하도록 해요. 기도할 때는 두 손을 모으고 두 눈을 감고 마음을 모아 함께 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리에게 생명을 주시고 하나님을 예배할 수 있게 해주셔서 감사해요. 이 시간 하나님을 예배할 때 우리를 소중하게 여기시는 하나님의 사랑을 더 많이 느낄 수 있게 해주세요. 하나님과 함께 기뻐하는 오늘 예배가 될 수 있게 해주세요. 하나님 사랑해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 우리의 믿음을 사도신경으로 고백하도록 하겠습니다. 한 마음으로 한 목소리로 힘차게 고백합니다. 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 함께 찾을 하나님의 말씀은 창세기 1장 27절 말씀입니다. 구약 성경의 첫 번째 책인 창세기 1장 27절 말씀은 목사님이 가진 성경으로 구약 성경 2페이지에 있습니다. 창세기 1장 27절 말씀을 다 찾았으면 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 아멘. 한 번만 더 읽어볼까요? 시작. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 아멘. 여러분, 혹시 이 그림을 본 적 있나요? 이 그림은 레오나르도 다빈치라고 하는 유명한 화가가 그렸고 프랑스 루브르 박물관에서 보관하고 있는 그림으로 알려져 있어요. 모나리자라는 제목인데요. 눈썹이 없는 여인의 모습으로도 유명하지요. 그럼 여러분, 이 그림 얼마 정도 할 것 같나요? 레오나르도 다빈치가 그린 이 그림은 세상에서 가장 비싼 그림으로도 알려져 있어요. 물론 액자에 담긴 그림 중에서 가장 비싼 그림이겠죠. 얼마나 할 것 같나요? 판매할 수 없는 그림이긴 하지만 만약 판매한다면 70조는 될 것이라고 했대요. 70조 원. 세상에는 수많은 그림들이 있어요. 그렇다면 이 세상에 있는 모든 그림들이 레오나르도 다빈치가 그렸던 그 그림처럼 비쌀까요? 비싼 그림도 있지만 비싸지 않은 그림도 있을 거예요. 그렇다면 비싼 그림은 왜 비싸고 비싸지 않은 그림은 왜 비싸지 않은 걸까요? 비싼 그림은
열심히 노력해서 그렸기 때문에 비싸고 비싸지 않은 그림은 그냥 대충 그렸기 때문에 안 비싼 걸까요? 그렇지는 않을 거예요. 오히려 누가 그렸느냐에 따라서 비싼 그림, 비싸지 않은 그림으로 나뉘어지겠죠. 이렇게 유명한 화가가 그린 그림, 그 중에서도 최고라고 할 수 있는 그림을 조금 어려운 말로 걸작품이라고 말하는데요. 영어로는 마스터피스라고도 하지요. 최고 중에서도 최고의 작품을 뜻해요. 그런데요, 여러분, 하나님이 만드신 이 세상에도 걸작품이 있다는 거 아세요? 레오나르도 다빈치가 그렸던 그 그림과도 비교할 수 없을 정도로 뛰어나고 대단한 그런 걸작품이 있다는 것 여러분 알고 있어요? 돈으로 값을 매길 수 없는 최고 중에 최고죠. 뭘까요? 바로 사람이랍니다. 저와 여러분이 바로 걸작품이에요. 도대체 하나님은 우리 사람을 어떻게 만드셨길래 사람을 걸작품이라고 말하는 걸까요? 성경 이야기 영상을 통해 한번 알아보도록 하겠습니다. Stories of the Bible. Creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land and the waters seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with every sort of plant and tree." And God saw that it was good. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. On the sixth day, God said, "Let the earth make every sort of animal." God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, to be like us." So God created man in his own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hello. Hi. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, Hello, Will. the birds in the sky, Hello, Bird. and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals."
Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. 친구 여러분, 하나님이 이 세상을 어떻게 만드셨나요? 하나님의 말씀으로 만드셨죠. 하나님이 빛이 있어라 말씀하시니 빛이 생겼고, 바다는 물고기로 가득하고 하늘은 새들이 날아다니게 해라 라고 말씀하시니 바다에는 물고기들이 헤엄쳤고 하늘에는 새들이 날아다녔어요. 그럼 하나님이 사람을 어떻게 만드셨나요? 하나님께서 사람이 생겨라 라고 말씀하셨나요? 그렇지 않았어요. 하나님은 땅의 흙으로 사람을 빚으셨어요. 그리고 그 코에 생명을 후 불어 넣으셨어요. 마치 호흡을 불어 넣는 것처럼 말이죠. 그렇게 첫 번째 사람이 만들어졌어요. 그 사람의 이름은 아담이었답니다. 하나님은 아담의 갈비뼈로 또 한 명의 사람을 만드셨는데요. 우리는 그 사람의 이름을 하와 또는 이브라고 불러요. 여러분, 하나님은 이렇게 사람을 만드셨어요. 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님이 창조하셨던 창조와는 아주 다르게 말이죠. 하나님은 말씀으로 사람을 만드신 것이 아니라 직접 빚으셨고 그 코에 생명까지 불어 넣으셨어요. 그래서 사람을 하나님이 만드신 걸작품이라고 부른답니다. 하나님이 만드신 작품 중에서도 최고라고 말할 수 있는 작품, 하나님이 만드신 다른 것들과 감히 비교할 수 없는 최고의 작품이요. 바로 사람이에요. 오늘 우리가 읽은 말씀에서도 사람이 왜 최고의 걸작품인지를 알 수 있는데요. 오늘 말씀을 한 번만 더 읽어볼까요? 창세기 1장 27절 말씀을 한 번만 더 읽겠습니다. 시작. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 아멘. 오늘 말씀에는 형상이라고 하는 어려운 말이 등장해요. 다른 말로는 모양이라고도 하는데요. 하나님이 사람 모양으로 생기셨다는 말일까요? 그런 게 아니라 사람이 하나님의 형상으로 만들어졌다는 것은 하나님이 가지고 있는 성격, 성품을 사람이 닮았다는 뜻이기도 해요. 하나님께서 사랑, 기쁨, 평화, 의로움, 착한 마음, 공평, 오래 참음 등 하나님의 성품이 있는 것처럼 그 성품을 사람이 닮았다는 것이죠. 그렇다면 사람이 다른 동물들과 얼마나 다르고 왜 사람이 하나님이 만드신 최고의 걸작품인지를 잘 알겠죠? 사랑하는 친구 여러분, 저와 여러분 모두는 하나님이 만드신 최고의 걸작품이에요. 다른 말로 표현하자면 우리 중에 쓸모없는 사람도 없고 우리 중에 별로인 사람도 없다는 말이죠. 우리 모두는 하나님의 최고의 걸작품이거든요. 혹시 여러분 중에 나는 왜 이럴까? 나는 왜 이렇게 못생겼을까? 나는 왜 이렇게 키가 작을까?
나는 왜 이렇게 공부를 못할까? 나는 왜 이렇게 집중력이 떨어질까? 나는 왜 이렇게 건강하지 못할까? 하는 친구가 있나요? 이제는 그렇게 생각하지 마세요. 우리 모두가 하나님이 만드신 최고의 걸작품이기 때문이에요. 여러분, 이 사실을 꼭 기억하세요. 여러분 모두는 하나님이 만드신 최고의 걸작품이에요. 이제는 나 자신이 하나님의 걸작품이라는 이 사실을 기억하며 나를 만드신 하나님을 기뻐하는 우리 모두가 되기를 바래요. 그리고 나 자신이 하나님의 걸작품이라는 사실을 날마다 기억하며 하나님께 감사할 수 있기를 바래요. 여러분은 하나님이 만드신 최고의 걸작품이랍니다. 이 시간 말씀을 기억하며 함께 기도할게요. 두 손을 모으고 두 눈을 감고 마음을 모아 기도할 때 목사님이 기도할게요. 살아계신 하나님, 하나님은 하나님의 형상으로 사람을 만드셨어요. 흙으로 사람을 빚으시고 그 코에 생명을 불어 넣으셨어요. 하나님, 때로는 나 자신이 미울 때도 있고 다른 친구들과 비교될 때도 있었지만 이제부터는 내가 하나님의 걸작품이라는 것을 기억할게요. 나를 하나님의 걸작품으로 만드신 하나님께 감사하며 하나님을 기뻐할게요. 그런 마음을 가지고 살아갈 수 있도록 나를 도와주세요. 하나님 사랑해요. 하나님 감사해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도로 함께 기도하도록 하겠습니다. 주기도문 함께 기도합니다. 시작. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 여러분 안녕하세요. 총무 선생님입니다. 다 같이 화면을 통해 광고를 보겠습니다. 오늘 우리는 영상으로 예배를 드렸습니다. 7월 25일까지는 영상으로 예배를 드릴 예정인데요. 영상으로 예배를 드리더라도 시간을 지켜서 마음을 모아서 함께 예배하는 우리 친구들이 되길 바랍니다. 두 번째 광고입니다. 오늘 오후 2시에 여러분의 집으로 간식을 전달하려고 합니다. 큐티를 다한 28명의 친구들에게는 큐티상도 함께 전달할 건데요. 화면으로 28명의 친구들의 이름이 보이나요? 7월에는 하나님의 말씀을 더 가까이 하는 우리 모두가 되길 기도합니다. 마지막 광고입니다. 7월 23일부터 25일까지 여름 성경학교가 있습니다. 유튜브와 줌을 이용해서 온라인으로 진행할 예정인데요. 수많은 선물도 준비하고 있으니 기대해 주시고 다가오는 여름 성경학교를 통해 우리의 소망이신 예수님께 한 걸음 더 나아가는 우리 모두가 되길 소원합니다. 그럼 한 주도 건강하게 잘 보내고 다음 주일에 다시 만나요. 안녕.